नमस्कार श्रोता बंधुगण, साहित्य चर्चा को आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत जनाऊँची। आसंतु आज शुणिबा गाल्पिक श्रीजुक्त गोविंद चंद्र त्रिपाठींकर एक सुंदर गल्प। गल्पटी हेउछि केउ एक फूलर स्मृति रे। से दिन एक सारस्वत अनुष्ठान पक्षरु निमंत्रित होई मु जोग देइथिली कविता पाठ उत्सव रे। सहर ठारू अल्प दूर एक पर्यटन केन्द्रर रमणीय परिवेश मध्यरे उत्सवर आयोजन होइथिला। ओडिशार विभिन्न प्रांतरू आगत कवि कवयित्री माने सेई उत्सवरे स्वरचित कविता पाठ करुथिले। उत्सवर द्वितीय अधिवेशनर अंतिम पर्याୟରେ अनुष्ठान पक्षरु एक मनोरम सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करा जाइथिला। कार्यक्रम शेष हेला बेलकु राति प्राय 11टा होई आसुथिला। सांस्कृतिक रंगमंच उपरु संगीतज्ञ और कलाकार वृंद क्रमे तलकु ओह्लाई आसुथिले। इति अवसर रे श्रोता दर्शक मेଳରେ उत्सव मंडप मध्यभागरे बसिथिली मु। दयबाज जणे सुश्री युवती आसी मो सीट पाखरे ठिया हेले। सबुज रंगर कटन प्रिंट साड़ी परिहिता गौरवर्णा कुंचित केसी से युवती जनक मते लक्ष्य करी प्रथमे हाथ जोड़ी धीर मधुर कंठरे नमस्कारटीए जणाइले। चिन्हि पारि नथिले मध्य प्रति नमस्कार करी एथर मु तांको आड़े चाहिली। से अति नम्रता सहित अनुरोध कले, मते आपणक फोन नंबरटा दियंतु। पूर्वरु आपणक पाखरु नेइथिबा नंबरटा मु भूली जाइछि। तेबे से अपरिचिता युवतींक कथा शुणी मु चिंतारे पड़ी जाइथिली। कारण एहा पूर्वरु तांको सहित केबे केउठी देखा साक्षात किंबा कथावार्ता होइथिबार मोर काहींकि आदौ मने पड़ू नथिला। अथच बिना साक्षात परिचय रे मु बा तांको केमिति फोन नंबर देई देइथिली जानि पारिली नाही। पर मुहूर्तरे मोर संदेह मोचन करी युवती जनक तांको संक्षिप्त परिचय दे कहिले, मु श्वेतपद्मा दास, एई निकटरे थिबा सौभाग्य आश्रमर शिक्षयित्री। गत वर्ष पुरी ठारे अनुष्ठित बसंत मिलन उत्सव बेले मु आपणक पाखरु फोन नंबर नेइथिली। सेई कागजटा केउठी हजिगला पाइलिनी। तेणु करी हाँ, तांको मुहरु मु एतिकी कथा शुणिला परे मोर ठीक मने पड़िला। गत वर्ष फेब्रुआरी मासरे एक शांत मधुर अपराह्न पुरी समुद्र बेलाभूमि पार्श्ववर्ती युव हॉस्टेल परिसर मध्यरे आयोजित होइथिला एही बसंत मिलनर सारस्वत महोत्सव। आउ सेही सांस्कृतिक उत्सव अवसर रे होइथिला कविता पाठ कार्यक्रम। अंशग्रहण करी मु मोर कविताटीए पाठ करिथिली। मंचरु कविता पाठ शेष करी मु श्रोता मंडली मध्यरे बसिथिबा बेले एई श्वेतपद्मा दास आसीथिला मो सीट पाखकु। ओठरे स्मित हास्य खेलाई मो सहित मधुर आलाप छंदरे साक्षात परिचय सृष्टि करिथिला से। एहा परे श्वेतपद्मा मो पाखरु फोन नंबर टिपि नेइथिला एक सादा कागजरे। से दिन बसंत मिलन उत्सवरु फेरी आसिबा परे मु मोर कार्यव्यस्तता भितरे श्वेतपद्मा दास कथा संपूर्ण भूली जाइथिली। किंतु एते दिन परे एभली अप्रत्याशित भावे श्वेतपद्मा दास सहित पुणी थरे देखा हेबो, एहा थिला मोर संपूर्ण कल्पनातीत। से जहा हेउ, मु तार डायरी खातारे निजे लिखि देइथिली मोर नाम ठिकाना ओ फोन नंबर। श्वेतपद्मा मोठारु फोन नंबर नहीं सारिबा परे एथर अनुरोध करिथिला, दया करी थरे आम आश्रम को आसिबेनी। मु पचारिली, तुम आश्रम ताहेले एठारु केते बाट हेबो? एठारु मात्र आधा किलोमीटर दूर रास्ता उपरे अछि आमर सौभाग्य आश्रम। आपण काली सकाळ बेला निश्चय आसिबे। मु आपणंकु अपेक्षा करिथिबी। हौ, राति हेलानी। पिलामानंकु धरी आश्रम को जाउछि। विदाय, नमस्कार।
ଏତିକି କହି ତରତର ହୋଇ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଉଠିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ବିଶ୍ରାମାଗାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ତା ଆରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲି ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ଦାସର ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବି ବୋଲି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ସାରସ୍ୱତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 10ଟାରୁ ହେବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଣ୍ଡିତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ। ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ଆଶ୍ରମ କୋଠରୀ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଦ ଦେଲାବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲି। ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଦେଖି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲି, ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ହଉ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି। ଏତକ କହି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ଆଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏକ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେଇ କୋଠରୀରୁ ଆସି ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ଦାସ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ନମସ୍କାର କଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୋତେ ଆଶ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲା। ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଶ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସିବାକୁ ଦେଇ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ପୁନର୍ବାର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ପାଇଁ ଚା କପେ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଠରୀ କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରୀଙ୍କର ଫୁଲ୍ୟ ମାଲ୍ୟାର୍ପିତ ଫଟୋଚିତ୍ର ସମେତ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ଫଟୋଚିତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲି। ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ହାତରୁ ଚା କପ୍ଟି ନେଇ ଚା ପାନ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ କରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ଅନ୍ୟୁନ 150 ଅନାଥ ବାଳକ ବାଳିକା ଲାଳନ ପାଳନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପୋଷାକ, ଔଷଧ ଓ ଖାତାପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଶିକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ କ୍ରୀଡ଼ା, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କୃଷି, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ। ବେସରକାରୀ ଦାତବ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ସଂଗୃହୀତ ଅର୍ଥରେ ଏହି ଆଶ୍ରମ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଶ୍ରମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ କଥା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାପରେ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ଦାସ ମୋତେ ଡାକି ନେଇ ଥରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଶ୍ରମର ଫୁଲ ଫଳ ବଗିଚା ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ଆଦି ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଠରୀକୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା, ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ଚାକିରି ନ କରି ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ପୁଣି ବିନା ଦରମାରେ ରହିଲ କିପରି? ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ସ୍ମିତ ହସି କହିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ। କାରଣ ମୋ ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ସମାଜରେ ଅନେକ ଗରିବ ଅସହାୟ ଶିଶୁ ଅନାଥ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ସମାଜ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଶିବଶଙ୍କର ସେନାପତି ଏହି ଆଶ୍ରମଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଥରେ ଶିବବାବୁ ଆମ ଘରକୁ କୌଣସି କାମରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ଘରେ ବସିଥିଲି। ଆମ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେତିକିରେ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଲା। ବାପା ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଭଲ ପାତ୍ରଟିଏ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଶିବବାବୁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ। ମୋ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ଚାଲିଚଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଝିଅଟିକୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କାମରେ ଲଗାଇବେ। ବାହାଘର କଥାଟା ବଡ଼ ନୁହେଁ। ବାପା ପ୍ରଥମେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ,
କିନ୍ତୁ ଶିବବାବୁ ମୋ ମଥାରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ଶ୍ୱେତା, ତୁ ବାହା ହୋଇ ସଂସାର କଲେ 2-4ଟା ଛୁଆର ସିନା ମା' ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଶ୍ରମ ଯାଇ 200 ପିଲାଙ୍କ ମା' ହେବୁ। ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବୁ। ବାସ୍ ସେତିକିରେ ବାପା ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆସି ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି। ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ମୁହଁରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁକିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହି ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ତା'ର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ 35 ଗୋଟି ବସନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆପଣାର ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମାର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ମୋର ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟା ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଏଥର ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ପାଖରୁ ବିଦାୟ ମାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ଫେରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଶ୍ରମର କେତୋଟି ଫଟୋଚିତ୍ର ସମେତ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ଓ ପରିଚୟ ବିବରଣୀ ମୋ ଠିକଣାରେ ଡାକରେ ପଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରମ ଫାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି। ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ପାଖରୁ ତା'ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ବିବରଣୀ ଓ ଫଟୋଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଅବସର ପାଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ କେମିତି ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ଦାସ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ଅତୀତ ସ୍ମୃତିର କେତୋଟି ଝଲକ ମୋତେ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଆଉ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସାକ୍ଷାତକାରଟିଏ ଯେମିତି ହେଉ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ବୋଲି ଦୃଢ଼ ମନ ନେଇ ମୁଁ ସେଦିନ ମୋର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲି। କାରଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଶ୍ରମରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରତାରେ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଥିଲା। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସହାୟତା ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ପରଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଫୋନରେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ହେଲାଣି ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ଦାସ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ସତରେ ତେବେ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା? ତା'ର କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଏତେ ବଡ଼ ଆଦର୍ଶକୁ ସେ କ'ଣ ସହଜରେ ଭୁଲିଗଲା? ସେ ଯାହା ହେଉ, ମୋ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପ୍ରୟାସ କରି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସେଇ ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଅନ୍ତତଃ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଖବର ସୂଚନା ପାଇବା ଆଶାରେ। ତେବେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଫୋନରେ ଖବର ପଠାଇଥିଲେ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ଦାସ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଜଣେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଛି ବୋଲି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ମାତ୍ର ଏତିକି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଖିରେ କେବଳ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ସେହି ପିଲାଗୁଡ଼ିଙ୍କର ମୁହଁ, ଆଉ ସେହିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମାଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ସବୁ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମିଳେଇଯିବ? ଏମିତି ନାନା ଅମୀମାଂସିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସହିତ। ରହୁଛି।